मैं तेरे कलाम नूं समझ सकां। प्रभु अज दा वचन जो मैं सुन जा रहा रही हाँ प्रभु जी, इस तो पहला कि मैं वचन नूं खोलां जां तुहाडे दास वचन नूं खोलन, साडी एक एक दी समझ यसू नाम च खुल जाए। मन दी अखां नूं खोल दिओ, साडे आत्मिक कन्नां नूं खोल दिओ, सुनने वाले कन्न देवो प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है इजरायली ना सुन पाए, क्योंकि तू उन्होंने सुनने वाले कान ही नहीं दिते परमेश्वर, ते ना समझने वाला उन्होंने मन दिता प्रभु। तू उन्होंने सुस्त तबीयत दे दी खुदावन, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन नहीं पहचानिया प्रभु जी। अज साडी बेनती है उन्हां वाला हाल साडे उपर ना है प्रभु, सानू सुनने वाले कान दे, समझने वाला मन दे, जो असीं सुणीए वो समझ सकीए, ते जो असीं समझीए उहदे अनुसार चल सकीए। परमेश्वर असीं जानते हाँ असीं अपनी ताकत दे नाल कुछ भी नहीं कर सकते, इसनूं करन दे लई पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है। अज पवित्र आत्मा मेरे मन के उपर नियंत्रण ले, मेरे विचारों के ख्यालों से नियंत्रण ले। अज जो मैं सुनना है मेरे लिए इन्हां लई बरकत का कारण होवे। प्यारे परमेश्वर तू भला है ते जिउंदा परमेश्वर है, तू अपने वचन भेजदा है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन साडे पैरां लई दीपक रावां दा चानण है खुदा। तेरा राह साडा मार्ग, तेरा वचन साडा मार्गदर्शन करदा है खुदावन, चलण दे लई सानूं चानण दिंदा है कि असीं अपने मार्गां नूं पहचानीए। प्यारे प्रभु जिन्ने भी भैन भाई इत्थे बैठे आ, एक एक ते किरपा करो, एक एक बच्चे दी किरपा करो खुदावन। हर ध्यान भड़काउण वालियां दुष्ट दीयां शक्तियां यसू नाम छड्ड के चलियां जाण प्रभु। तेरा अनुग्रह मंग लेने, तू भला है, तू जिउंदा है, तेरा शुक्र करते हैं, तू दुआ नूं सुनिया, यसू मसीह के पवित्र नाम च मंगदे हाँ, आमीन। चलो हालेलुया हालेलुया। सो आइए आपां परमेश्वर के कलाम दे वल जावांगे, किरपा मेरे नाल कढीए। कुलसिया दी पत्री 3 अध्याय, कुलसिया जल्दी नाल परमेश्वर दे वचन आपां खोलांगे। कुलसिया दी पत्री 3 अध्याय ओदा 1 वचन आपां पंजाबी दे विच पढ़ांगे, फिर उन्हें बाद विच हिंदी च भी पढ़ांगे। कुलसिया 3 इस कारण जा असी होर चल ना सके ता कुलसिया 3 दा 1 वचन, अगर किसी होर नूं मिल गया पढ़ दो अच्छी आवाज़ नाल। सो जे तुसी मसीह दे नाल जिवाए गए तां ताहां दियां गल्लां ते मगर लगे रहो, जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। आमीन। आज दा वचन बड़े ध्यान नाल सुनना। सो ये वचन उन्हां लोकां दे लई है। पहली गल संत पौलुस कहता है जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जब तुम मतलब जिन्हां ने प्रभु यसु मसीह नूं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, जिन्हां दा बपतिस्मा हो चुका है। हालेलुया। और बड़े ध्यान नाल सुनना अज दा वचन, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, की कीते गए? जलाए गए। इसदा मतलब मसीह विच आउण तो पहला असीं आत्मिक तौर ते मरे हुए सी। हालेलुया। बेशक असीं शरीर दे विच चलदे सीगे, सारा कुछ शरीर दे विच करदे सीगे, पर साडा जिहड़ा अंतःकरण है, साडा विवेक है जिहड़ा आत्मिक तौर ते मरिया होया सी। तां ही तां असीं परमेश्वर नूं खोजण दे बारे कदे चिंता ही नहीं सी करदे, तां तां असीं प्रार्थना करन दी कोई चिंता नहीं सी करदे, चर्च जाण दी कोई चिंता नहीं सी करदे। साडा ध्यान जिहड़ा सीगा असीं शरीर दे विच सरीर विच जिउंदे सीगे, और साडा सारा ध्यान शरीर दे कंमां उत्ते ही सीगा। हर एक विश्वासी दी अपनी गवाही, जी मैं इदा सीगा जी, मैं पाप विच सीगा जी, मैं नशे सीगा जी मैं गलत काम करदा सीगा जी। जो मसीह विच आए प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिता। इदा ही अपनी सारा दी गवाही। हालेलुया। की कर दिंदा है परमेश्वर? जीवन बदल दिंदा है। असल विच हुंदा पता की है, असी जो आत्मा दे विच आत्मिक तौर ते मरे हुन्ने आ, असी आत्मा च जलाए जाते हैं। जो आत्मा जाग जाता, जल जाता है, आत्मा मच्योर हो जाता है प्रभु दे विच, तां फिर सानू परमेश्वर दा ध्यान हुंदा है। हालेलुया। वो कहंदा कि
तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। किहदी खोज दे लई है तुसीं? ਅੱਜ सोचो अपनी जिंदगी दे विच कि तुसीं धरती दीयां चीज़ां ते मन लाया होया है, जे तुहाडा मन स्वर्ग दीयां चीज़ां दे उपर है। जे तां तुहाडा मन धरती दीयां चीज़ां दे उपर है, फिर स्वर्ग दीयां चीज़ां वल नहीं हो सकदा। इक्के समय असीं दोनों चीज़ां दी भाल नहीं कर सकदे। इक्के समय हालेलुया। जां तां तुसीं धरती दीयां चीज़ां नूं भालोगे ते जां फिर तुसीं स्वर्ग दीयां चीज़ां नूं भालोगे। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। मसीह में जान के भी लोग पैसे की खोज करते हैं, संसार दी चीज़ां मिल जान, प्रभु जी इन्ने रोजे रखूंगा प्रभु साडा हल हो जाए। अजे तक इस लोग इस गल समझ नहीं सके कि असी धरती दियां वस्तुआं दी खोज नहीं, किहड़ियां वस्तुआं खोजनियां है? स्वर्ग दियां वस्तुआं। तुहानूं पता है जिहड़े लोग मसीह विच जलाए जाते हैं सब तो वड्डी खोज उन्हां दी किहड़ी हुंदी है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। हालेलुया। क्योंकि वचन की कहता है उन्हें साडे नाल वादा कीतागा कि मैं जावांगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजांगा। हुण असीं पवित्र आत्मा की खोज विच हां। हुण जे तुसीं पवित्र आत्मा की खोज विच होगे तो पवित्र आत्मा तुहानूं संसार दीयां चीज़ां विच जाण तो रोकेगा। ये सच है। हालेलुया। जे तुसी पवित्र आत्मा की खोज करोगे, परमेश्वर के स्वर्ग दी चीज़ां की खोज करोगे तो संसार दे जिहड़ियां चीज़ां है, संसार दे जिहड़ियां अभिलाषावां है, संसार दी चीज़ां तो तुहानूं पवित्र आत्मा रोकेगा। और कई थावां ते असीं रुक भी जाने ते कई थावां ते असीं पवित्र आत्मा नूं चुप करा दिंदे आ। हालेलुया। उत्थे असीं आप दी मर्जी पूरी करते हैं, फिर असीं धरती दीयां वस्तुआं ते की लाउने आ? चित लाउने आ। हालेलुया। मेरे भैणों ते भराओ, तुसीं जदों बाइबल नूं पढ़ोगे ना, जिहड़े पहली सदी दे लोग सीगे उन्हां ने संसार नाल पूरी तरह नाता तोड़िया सीगा, पर अज कलीसियत दा नाता संसार नाल ते अद्धा परमेश्वर दे नाल। किते ना किते पवित्र आत्मा नूं काम करन दी रुकावट आ रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुहानूं उवें डिलीवर नहीं कर सकता जिवें वो करना चाहुंदा गा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ? ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਆਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ गलबात भैन भरावां चलती रहनी चाहिए कि यीशु जल्दी आने वाला। प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग में मकान तैयार किया है, प्रभु ने मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। आही तो पौलुस कहता सीगा, कहता प्रभु ने मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। आही तो कहता सी उन्हें एक नगरी तैयार कर छड्डी अपने लोगों के लिए। वो धरती दी गल्लां थोड़ी करता सी। हालेलुया। मेरा घर नहीं हैगा, मेरे को आ चीज़ है नहीं, मेरे को आ भी चीज होनी चाहिए है। धरती दी चीज़ों उत्ते उन्होंने मन लाया ही नहीं है। हालेलुया। पौलुस जिहड़ा गरीब नहीं सीगा, बड़ा अमीर व्यक्ति सीगा। हालेलुया। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं सीगी, पर वो कहता मैं संसार दियां इन्हां सारियां चीज़ों नूं कूड़ा समझदागा। की समझदा? कूड़ा समझदा मैं। हालेलुया। ये चीज़ां परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकदियां। प्रभु ने की किया? कहता कोई व्यक्ति दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता। तुसीं परमेश्वर अते पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जां तां तुहानूं परमेश्वर दे नाल वो कहता फिर इदां होऊगा, वो एक नूं ज़्यादा पहल देगा ते एक नूं घट अहमियत देगा। जे तुहाडी जिंदगी च पैसे नूं पहल है, इहदा मतलब तुसीं परमेश्वर नूं इग्नोर कर रहे हो।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖिए ਉਹਨੇ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਖੋ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਵਰਗ ਖੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਖੋ ਦੋਗੇ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋ ਦੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਲੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਵਰਗ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਖੋ ਦੋਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਧੋਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਇਆ? बोलो पैसे पर। किधे मान लाया? पैसे दे। पैसा स्वर्ग की वस्तु है या धरती की वस्तु है? बोलिए। संसार। आही ता परमेश्वर यसु मसीह नू शैतान आके कहंदा है इबलीस कहंदा ए धरती दा राज, धरती दा धन, सारी शोहरत मैनू दिती गई है। किनू दिती गई है? शैतान कहता मैनू। प्रभु ने कोई सवाल किया? नहीं नहीं तू किद्दां कह सकदा है? सारा कुछ मेरा, मैं बनाया। प्रभु जानदा सी ओहदे कोले हैगा अधिकार है ओहदे कोले। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरी भैनों ते भराओ, फिर किवें समझिया जाए? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। की लाओ? ध्यान। मन कित्थे होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं के उपर, धरती दी चीज़ों पर नहीं। आ चीज मैनूं किवें मिलेगी, आ चीज नूं पाउण वास्ते मैं की करा? अज संसार तो इन्हां चीज़ां दी खोज करदा है। प्रभु हालेलुया। रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, मान, सम्मान लोगों ने विच, लोगों को पता लगना चाहिए मैं कुछ हाँ। हालेलुया। ये मसीह वाला राह नहीं है। मसीह वाला राह तो बड़ा तंग आ। हालेलुया। कलाम च की लिखिएगा? कहंदा तुसीं भीड़े दरवाजे तो वड़ो, खुला है राह जिहड़ा नाश नूं जांदा है, पर भीड़ा है रास्ता जिहड़ा जीवन नूं जांदा है। जिहड़ा भीड़े राह ते चलेगा उहनूं संसार दे विचों वो ना आस रखे, संसार च मेरा इज्जत मान होवे, मेरी महिमा होवे। यीशु ने कहा जी उन्होंने मेरी निंदा की तोड़ी भी करनी। प्रभु हालेलुया। उन्हें कहा जिहड़ा नौकर है मालक नालों वड्डा नहीं हुंदा, दास स्वामी नालों वड्डा नहीं हुंदा। असीं उहदे बच्चे आ, साडा स्वामी आ। जे उनकी इज्जत नहीं संसार में, फिर असीं क्यों भालदे आ? सानूं मिलना चाहिए। जे असीं जाइए लोग साडा आदर करन, भुल जाओ ये चीज़ां। ये चीज़ां संसारवाद आ। मेरा कोई रुतबा होना चाहिए संसार च, मेरी पहचान होनी चाहिए संसार च। प्रभु हालेलुया। ये चीज़ां नाल तुसीं संसार दा प्राप्त कर लोगे, उन्नू खो देवोगे। प्रभु हालेलुया। प्रभु ने क्या? जे एक व्यक्ति सारी दुनिया नू प्राप्त कर ले, उहदे कहण दा मतलब की सीगा? उहदे कोल अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छा वह जीवन हो सकता, मटीरियल हो सकता दुनिया का, दुनिया च जान पहचान हो सकती है, लोग उच्चे उच्चे के कोले दा आदर हो सकता है, वो सारा संसार प्राप्त कर सकता है। जे इंसान सारा संसार प्राप्त कर ले, जे वो अपनी आत्मा नूं ना ना बचा सके नरक जाण तो कहंदा दा कोई भी फल उन्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया। संसार दी चीज़ां तुहानूं स्वर्ग जाण तो रोक सकदियां। किसी ने स्टेटस पाया सीगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा व्यक्ति का उन्होंने पाया, एक बहुत बड़ा बैग उहदे पिछे टंगिया होया, ते बैग दे विच संसारवाद, दुनिया दी चीज़ां, इज्जत, मान, सम्मान सारा कुछ है, ते चक के स्वर्ग दे राह नूं जाई जांदा है। भीड़ जिहड़ा बूहा हुंदा स्वर्ग दा, ओह बहुत भीड़ा हुंदा। जदों जाण लगदा ते उहनूं वड़न विच दिक्कत आ रही है। हालेलुया। और एक व्यक्ति उन्होंने कहता भाई जिहड़ा कोई नाल चक के आया ये स्वर्ग च नहीं जाया जाना। हालेलुया। बड़ा वधिया सीखण नूं मिलिया तो कि वो चीज़ां रखते हुए, वो संसारवाद लेंदे हुए वो जाण दी कोशिश कर रहा है, स्वर्ग दे वल नूं जाण दी कोशिश कर रहा, दरवाजे ते खड़ा है। रुकावट की है? वो संसार छड्डना नहीं चाहुंदा, वो दुनिया दी यारी नहीं छड्डना चाहुंदा। हालेलुया। वो दुनियादारी को छड़ना नहीं चाहता, इसे कारण वो अटकिया होया, ना हुण गां जा सकदा ते ना पिछां। बहुत सारे क्रिश्चियन इदां दे भी हैगे। हालेलुया। जेकर तुसीं संसारवाद लैके चलोगे तां तुसीं स्वर्ग खो दवोगे। मैं बार बार तुहानूं कह रहा, जिहदे लई तुसीं इन्नी मेहनत कीती आ, जिहदे लई तुसीं इन्ना यतन करदे हो, दिन रात दुआवां करदे हो, जे संसारवाद ना छड्डिया तां तुसीं खो दवोगे स्वर्ग नूं। तुहानूं पता स्वर्ग दा राज किदां दा हैगा? वो कहंदा एक व्यक्ति वो भाल कर रहा सीगा सुच्चे मोतियां दी, ते ओनू एक मोती मिल गया सब तो भारे मुल दा, उन्हें आपदा सारा कुछ वेच के वो खरीद लिया। कहंदा स्वर्ग दा राज इदां दा है, एक व्यक्ति नूं छुपिया होया खजाना मिल गया एक जगह च,
और खुशी दे मारे आपदा घर बुआ सारा कुछ वेच के आन के उन्हें वो सारी जमीन खरीद ली। स्वर्ग इदां दा है, सारा कुछ बलिदान करके मिलदा गा, सारा कुछ रख के तुसीं स्वर्ग नहीं पा सकते। ये गल नोट कर लिया जी। हालेलुया। संसार तुहानू स्वर्ग जान तो रोकेगा। संसारवाद है जिहड़ा एक बहुत वड्डी रुकावट है मसीह दे वास्ते। वचन कहना पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। ऊपरला वचन कहना जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दैनी और बैठा है। मसीह किथे बैठा है? परमेश्वर के सज्जे हथ बैठा है यीशु मसीह। पर साडा ध्यान उत्थे होना चाहिए ना। हालेलुया। साडा ध्यान होना किथे चाहिए? जिथे साडा प्रभु आ। प्रभु किथे आ? स्वर्ग दे विच। स्वर्ग किथे आ? ऊपर। हालेलुया। मेरे भैनों ते भरावो असीं मसीह दे पिछे चलण वास्ते बुलाए गए। पिछले हफ्ते आपां वचन सिक्ख्या सीगा मसीही गुण, मसीह दियां आदतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇਗਾ? ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ और नए मनुष्यता को पहन लिया। बड़े ध्यान नाल सुनो, जिन्हां ने जेड़े मसीह नाल जलाए गए है ना, उन्होंने की कीता है? नवी मनुखताई नूं पा लिया। पुरानी मनुखताई की हो गई? उतर गई। जब बपतिस्मा उन्होंने लिया, नवी पा ली उन्होंने। हुण जिहड़ी नवी मनुखताई पहनी हुई है वो कहंदा और नए मनुष्यता को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। किहदे स्वरूप उते? संसार दा स्वरूप नहीं इत्थे लिखिया, सिरजनहार दे स्वरूप उते। हालेलुया। ओदा स्वरूप आएगा किवें? ओदियां आदतां अंदर लैणियां पैणियां, ओदा नेचर अपने अंदर लैके आउणा पैणा, ओदे सुभाव नूं पाउणा पैणा। हालेलुया। जानदे हो संसारवाद विच ते स्वर्ग दीयां चीजां विच अंतर तुसीं पढ़दे हो 3 दा 7 वचन पढ़दे हो। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅੰਤਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰੀय ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ, ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे
इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। की कर दियो ना जी, गालां कड्ढनियां नहीं छड्डनियां। तब हालेलुया। जे गालां ना कड्ढियां रोटी किवें बचूगी सानू? किसी नूं आदत है ते गालां कड्ढण दी, पर इन्ना शरीफ कोई भी नहीं हथ खड़ा करेगा जी मैनू आदत है। तब हालेलुया। क्योंकि सच मनना ना औखा है। लोग की कहणगे मैनू कलीसिया लोग यार अजे भी गालां कड्ढदा। हुण बचन की कह रहा है? गालां कड्ढनियां कर दिओ। गालां कड्ढनियां किन्ने किन्ने छड्ड दित्तियां? हुण ही हथ खड़ा कर लो, किन्ने किन्ने छड्ड दित्तियां? थोड़े ही लोग है, बाकी हले भी कड्ढदे। तब हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਚਨ, ਕੱਲਾ 8 ਵਚਨ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬੈਰ ਭਾਵ। ਬੈਰ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਜੈਲਸੀ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ। रब हालेलुया। निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला है। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। सोच के देखो तुसी बपतिस्मा पाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੈਗਾ? ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बपतिस्मे ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? बपतिस्मे ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿੱਦਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗੀ? ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖਤਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਓ, ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਓ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ? ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਜਿਆਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਖੋਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਜੇ ਉਤਾਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਉਹ ਭੀੜੇ ਰਾਜ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਭੀੜਾ। ਝੂਠ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਾ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਭਰੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਅੜ ਜਾਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ? ਭੀੜਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਝੂਠ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੌਲਸ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਨੌਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਅੱਜ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਜੀ ਇਹ 1400 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। 5 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਕੁਲੱਸੀਆ 3:5। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗਨਮਾਨ ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ? ਦੇਖੋ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ,
ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਭ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੋਭ ਹੈ? ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਭ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਭ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆਗਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਭ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात विभ्यचार, अशुद्धता। विभ्यचार ते शुद्धता दे विच फर्क है। अशुद्धता का मतलब है 24 घंटे गंदे विचार मन दे विच लैके आने, जिहदे नाल आत्मा भी अशुद्ध हो जाता है ते बॉडी भी अशुद्ध हो जाती है बुरे ख्यालों दे नाल। प्रभु ने की किया? हालेलुया। जो मनुख दे अंदर जांदा उन्होंने अशुद्ध नहीं करता, जेड़ा अंदरों निकलदा गा। बुरे विचार, बुरा देखना, एक ही करता इंसान को अशुद्ध। हालेलुया। अशुद्धता विभ्याचार है, किसी दे शरीर को टच करना जेड़ा सही नहीं है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। और अशुद्धता है किसी दे प्रति मन विच गंदे विचार रखना। ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਬੁਰੀ ਲਾਲਸਾ ਔਰ ਲੋਭ ਕੋ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਢਾਲੋ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਭ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਮ ਵੀ ਜਬ ਇਨ ਬੁਰਾਈयों में जीवन बिताते थे। ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਤਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਆ? 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। आमीन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, पहली गल तां ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता की चीज है? दीनता। पिछली बार भी आप दीनता ने प्रचार किया सीगा। प्रभु ने क्या सीगा? मेरे को सीखो क्योंकि मैं मानदा दीन। तुहानू पता है दीन या नम्र जिहड़ा व्यक्ति हुंदा, सब तो वड्डी एग्जाम्पल हैगी आ बाइबल दे अंदर मूसा दी। बाइबल कहती आ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਦੀਨਤਾ। ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ? ਦੀਨਤਾ, ਨਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਫ਼ करनेगी। हालेलुया। वो कहता इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। की करो? धारण करो। धारण करना मतलब है उन्हें प्रैक्टिस करो। हालेलुया। उन्हें अपने जीवन में लागू करो। सहनशीलता पूछा जी ना भाई, सहन की भी कोई हद होंगी है। हालेलुया। भाई बर्दाश्त की भी कोई हद होंगी। ये साडे बोल है ना, वो तो कहता सहनशीलता। उन्हें ला के नहीं रखा, लैवल ला के नहीं रखा कि इन्ना कि कदों सहना, अगे तो अगे कोई आए तो फिर देखी जाओ। हालेलुया। मेरे भैन ते भराओ, सहनशीलता सब तो बड़ा एक गुण है। सहनशीलता दे नाल असीं विरोधियों के घुटने टिका सकते हैं। ये सब तो बड़ा गुण है। हालेलुया। ये गुण किहदे अंदर सीगा? यीशु मसीह दे अंदर। उन्हें सारा कुछ सहा या नहीं सहा? उन्हें सारा कुछ सहा। एनी दर्द, एनी पीड़ उन्हें सही, इन्हें दुख उन्हें सहे, सब कुछ सह के उन्हें बर्दाश्त की आपां ना हद होंदी है। उन्हें क्या बर्दाश्त की कोई भी हद नहीं। हालेलुया। उन्हें सारा कुछ सह लिया, वैरियां दे ताने सहे, अपने शरीर के उपर मार सही, हत्थां पैरां दे विच किल ठुक गए वो मार सही, पसली दे विच नेजा मारिया, कितना कुछ उन्हें सहा। जब उन्हें सहा है ना तो हर एक घुटना ओदे अगे ही झुकेगा जिन्हें सारा कुछ सहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ते ना, कहता सलीब की मौत की आग्ञा कर रहा, उन्हें सारा कुछ सहा। फिर वचन लिया प्रभु ने उन्होंने वो नाम दिता परमेश्वर ने कि हर एक घुटना यसू मसीह के अगे झुकेगा। अगर तुम सहनशीलता नहीं ना तो तुम किसी को भी झुका नहीं सकते। हालेलुया। नहीं झुका सकते क्योंकि मसीह लाइन ही वखरी है। एक व्यक्ति कहता जे मसीह बनना तो फिर तो मार ही खानी पऊगी, इसलिए बुलाए गए। कद लिए बुलाए गए? पौलुस कहता, एक तो मैं पढ़ रहा थी बाइबल दे विच, कहता प्रभु ने सानू घायल कीतियां होईयां भेडां दे समान ठहरा दिता है, जिहड़े कतल होण लई रखे गए, क्योंकि साडा जीवन तो धरती दा है ही नहीं है। हालेलुया। असीं धरती दे है ही नहीं है, असीं कित्थों दे आ? स्वर्ग दे। स्वर्ग विच कौन है साडा? मसीह यीशु। वो कौन है जिन्हें साडे अपना लहू बहाया? हालेलुया। ते साडा ध्यान स्वर्ग दीयां वस्तुआं दे उपर होना चाहिदा है। मैं तुहानूं लैके जाना चाहुंदा हां इब्रानियां दे खत दे विच 11 अध्याय। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना चाहता अज ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि ਅਸੀਂ बड़ा कुछ सह रहे हैं प्रभु दे लई, बड़े दुख सह रहे हैं, बड़ियां गल्लां सह रहे हैं। तुसीं अज देखोगे पहली कलीसिया ने की कुछ सहा। 11 का 36 वचन पढ़ो।
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:36 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਰਪਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਟਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਪਟਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਟਾਏ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਲੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਟਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਪਠਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਪੜੋ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਥਰਾਓ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਰਹੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਤੀਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पथराव किए गए, आरों से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, फाड़िया गया उन्होंने। आरे ते पा के ना अगे आरा चला के परीक्षा की गई। छड़ दे यीशु मसीह नूं, नहीं तो सिर तो लैके पूरा पाड़ देंगे तेनों, आरे थानी कढ़ देंगे, लकड़ वांग चीर देंगे। परीक्षा हुई है ना उन्होंने। उन्होंने मरना पसंद किया, इनकार करना पसंद नहीं किया। उन्होंने पता है ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। कितना मारे गए? तलवार ना वड्डे गए। मार देंगे तेरे बच्चे, मार देंगे तेरे परिवार को, मार देंगे। छड़ दे यीशु नूं मनना। उन्होंने मरना पसंद किया है, यीशु नूं छड्डना नहीं। अज तां ही उन्होंने बारे बाइबल दे विच लिखा गया। रब हालेलुया। अब वे कंगाली में, कलेश में, दुख भोगते हुए भेड़ों की और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते थे। की पाया सी इन्होंने? मल दे कपड़े नहीं सीगे, रेशम दे कपड़े नहीं सीगे। संसार ने उन्होंने इन्ना तंग किया, संसार ने उन्होंने इन्ने दुख दिते, उन्होंने संसार ने उन्होंने कढ़ दिता। असीं अपनी बस्ती च तेनों रह नहीं दांगे, यीशु नूं मनना दे। साडी बस्ती थोड़ी कोई इज्जत नहीं है, अज इथों निकल जाओ। कपड़े भी दुकाना तो उन्होंने पाउण लई नहीं मिलेंगे। आखिर ते भेडां ते बकरे दियां उन जिहड़ी भेडां ते बकरी खल है, ओहदे नाल अपनी बॉडी ढक के मारे मारे फिरदे रहे। कौन है?
ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲੀ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, पर उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग ना था। संसार उन्होंने योग नहीं सी। वो कित्थों दे सीगे? वो परम प्रधान दे निवास स्थान दे सीगे, स्वर्ग दे सीगे। धरती उन्होंने योग, धरती ते उन्होंने रहना किवें पिया? बिना घर ते बिना छत दे, पहाड़ां ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਤ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 39 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਰਹੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 11:39। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसे लिए लिखा विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। आज अच्छी गवाही तोड़ा समा है देने दा। हालेलुया। आज जो गवाही, अच्छी गवाही तोड़ी बननी आ, तोड़े घर च बननी आ। मसीह दी खातर चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु का इनकार नहीं करेगा। मरना पै जाए, हालेलुया, मारे जाइए, वड्डे जाइए, जो मर्जी हो जाए, अच्छी गवाही पैदा होएगी। हालेलुया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 40 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, 7 ਕਟੋਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਡੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਲੀ ਜਮਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਲੱਦਣ ਦਾ, ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਡੇਲ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਕੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਬੁਆ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਆ।
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਲਾਤਾ ਦਫਨਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੇਹ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਪੀੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ।